बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़मानुम सुभानुल्लाह दे मंग चिकम दे 2026 चिकम इंडिकेट दे दागा द फारा मंगा द फिजिक्स सेशन स्टार्ट कले नो पदी के बा चिकम दे मंगा हगा टॉपिक चिकम दे हगा वो डिस्कस को कम ची प 2026 चिकम सिलेबस दे द इंडिकेट फा की इंक्लूडेड दी नो पदी की चिकम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज दे अगब मंगा डिस्कस को कम ट्रे की पॉइंट्स चिकम दे अगब मंगा डिस्कस को नो नो मंगा स्टार्ट अलू द फिजिक्स द क्लास 12 ना नो पागी चिकम फर्स्ट चैप्टर दे आगा दे इलेक्ट्रोस्टैटिक नो मंग बाद द इलेक्ट्रोस्टैटिक बारे के डिस्कशन को च इलेक्ट्रोस्टैटिक चतावी. No, first of all, we have to know about its name, that why it is given the name electrostatic. No, first of all, world study. Electro mean electric charge. Electro mean electric charge. And static mean rest. So its name indicate that the study of electric charge at rest. पर रेस्ट की चिमंगा द इलेक्ट्रिक चार्ज कम स्टडी को आगत तसवेले शी इलेक्ट्रोस्टैटिक. नो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक से तो इलेक्ट्रोस्टैटिक डेफिनेशन हमारे पास है द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट दी तसवेले शी इलेक्ट्रोस्टैटिक. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? Electric charge da chikam de zamang sara the property or the basic property or the fundamental property or the intrinsic property of matter due to which it attract or repel each other. No aga property the matter the kam the wajina chi aga yaw bal sakai attract kai or repel kai daga tatsawele shi electric charge. So as you know that matter is anything which occupies space and has a mass. So from this discussion it is known that if charge exists, it must have mass. Chikala charge no daga bakha makhatsi mass yi. For example, zam se yo MCQ zara le photon da chikam de zamang satsare da zamang sa massless body da massless da tsara massless ne no chi massless te no dadi charge ba zero yi sabai charge ba zero yi. As you know that charge is the property of matter and matter is anything which have mass. So chikala mass nahi no charge ba nahi. No bal chikam de zaman sa the chikam kinds the charge. Two types of
چارج دی یو ته وایي پازیټیو چارج او بل ته وایي نیګیټیو چارج دا چا پیش کړي دا چا ریپرزینټ کړي two kinds of charges دي so two kinds of charges دي یو ته وایي پازیټیو چارج بل ته څه ویلی شي نیګیټیو چارج بل ته څه ویلی شي نیګیټیو چارج دا چا ریپرزینټ کړي these two charges are represented by the Benjamin and Franklin دې دوه دا څه کړي represent کړي types of charge کوم چې two charges دي یو دی هغه دی positive charge او the other one is negative charge ها اوس موږ راځو properties of charge ته properties of charge کې به اولنۍ موږ quantization of electric charge او بیا به invariant with motion او دریمه چې کومه property دا هغه conservation of electric charge نو فرست موږ ډسکس کوو quantization of electric charge quantization of electric charge څه ته وایي نو فرست اف آل یو خو دی quantized state فرست اف آل موږ دا معلومو چې څنګه دا چارج کوانټایز کیږي نو کوانټایز سټیټ څه ته وایي او بل څه شی دی بل دی کنټینیو سټیټ یو ته وایي کوانټایز سټیټ او بل ته وایي کنټینیو سټیټ نو کوانټایز سټیټ هغه ته وایي چې سم سپیسیفیک سټیټ ایگزیسټ د چارج به سم سپیسیفیک سټیټ ایگزیسټ کیدی شي هر یو سټیټ به د چارج نشي ایگزیسټ کیدی نو کوانټایز سټیټ هغه ته وایي چې سم سپیسیفیک سټیټ ایگزیسټ د چارج به سم سپیسیفیک سټیټ ایگزیسټ کیږي آل سټیټ به نه ایگزیسټ کیږي څه به کیږي چارج به چې کوم دی کوانټایز سټیټ وي کوانټایز سټیټ څه ته وایي چې سم سپیسیفیک سټیټ به وي خاص سټیټ به وي هر یو سټیټ به دا نشي پاتې کېدی یو ته وایي کنټینیو سټیټ نو هغه سټیټ چې آل سټیټ ایگزیسټ کنټینیو سټیټ هغه ته وایي چې هغه کې آل سټیټ ایگزیسټ کېدی شي څه شي آل سټیټ ایگزیسټ کېدی شي فار ایگزامپل زه وایم چې 0 دی نو بیا پسې 0.1 0.2 0.3 او وغیره داسې په دې کې به سم سپیسیفیک سټیټ فار ایگزامپل زه وایم چې 1 2 3 4 لکه داسې دې ته څه ویلی شي کوانټایز سټیټ نو اوس به چارج څنګه کوانټایز کیږي موږ ته به څنګه پته لګي چې چارج به په کوم سټیټ کې ایگزیسټ کیدی شي نو هغه دی کله چې چارج on a body is equal to ne کله چې چارج on a body is the integral multiple of electron or proton او یا په الکترون باندې چې څومره چارج وي هغه له چې موږ انټیګرل ملټیپل والو نو هغه نه چې په باډۍ باندې چارج نو دا به شي ایگزیسټ کېدی صحیح ده فار ایگزامپل زه وایم چې n څه شی دی n زموږ سره نمبر اف electron or proton number of electron or proton او ای چې کوم د زموږ سره چارج on electron or proton charge on electron or proton صحیح ده او دا د چارج on a body charge on a body کله چې n charge on a body is equal to neo نو دا به ایگزیسټ کېدی شي څنګه ګوره دا charge on electron دا minimum charge in the universe دی څه دی minimum charge in the universe دا چا معلوم کړی دا معلوم کړی روبرټ ای ملیکن
through his oil drop experiment. oil drop دی یو ایکسپریمنٹ کړی او هغه ته به یې وایي oil drop experiment. په دغه ایکسپریمنٹ کې دوی څه چل کړی و؟ چارج آن الکترون معلوم کړی و. نو minimum charge in the universe څه شی دی؟ دا minimum charge دی. د دې نه نور کم چارج چې کوم دی نشي ایگزیسټ کېدی په یونیورس کې. نو minimum charge in the universe is the charge on electron or proton. په چارج په پروټون یا په الکترون باندې کوم چارج دی دا minimum charge in the universe دی. دا چا معلوم کړی و؟ نو روبرټ ا میلیکن through his oil drop experiment معلوم کړی و. نو اوس چارج ان ا باډي با مونږ چې دا ایگزیسټ په کم به دا کم چارج به ایگزیسټ کیږي او کم نه، نو دا مونږ معلومو. اوس ګوره چارج ان ا باډي از equal to NE. نو تاسو ته پته را چې د چارج ان الکترون باندې څومره دی 1.6 ضرب 10⁻19 کولم. صحیح ده. اوس نمبر اف الکترون اوس دې له زه ورکوم په 1 کې ضرب نو دا چارج یو باډي ده او په هغه کې 1 الکترون دی، لکه یو الکترون دی یو الکترون دی. صحیح ده. په دې ځای کې دا وسري په دې ځای کې یو الکترون دی. نو په دې باندې چارج څومره دی 1 multiplied by 1.6 نو دا 1.6 ضرب 10⁻19 کولم. نو دا چارج به ایگزیسټ کیږي. د دې نه چې اوس کمی یا سی وای اوس سی وای کم کم به ایگزیسټ کیږي. ګوره فار ایگزامپل لاله 2 multiplied اوس 2 الکترون دی دغه دی په کې 2 الکترون دی نو هغه په 1.6 ضرب 10⁻19 کولم کې زه ضرب ورکوم نو د دې نه راځي 2 چکی 12 1 اصل 2 کم 2 3 نو 3.2 ضرب 10⁻19 کولم. دا چارج به ایگزیسټ کیږي او دا به ایگزیسټ کیږي. اوس د فضا کو چې ته الکترون یا پروټون 3 نو 3 multiplied by 1.6 ضرب 10⁻19 کولم. یہ لکه دې کې ضرب کوم 3 چکی 18 1 اصل 3 کم 3 4 نو 4.8 ضرب 10⁻19 کولم. دا چارج به ایگزیسټ کیږي. اوس د دې 3.2 او د 4.2 په منځ کې چې کوم چارج دي دغه به نه ایگزیسټ کیږي. نو دې نه چې یا به 3 پوینټ یا په باندې باندې به 1.6 ضرب یو دغه په باندې به دا چارج یا به دای یا به دای د دې په منځ کې نشي راتلی دې په منځ کې نشي راتلی. نو کوانټایز سټیټ دی ته ویلی شي چې الکتریک چارج به مس کوانټایز دا به خامخا په سم سپیسیفیک سټیټ کې. فار ایگزامپل یو باډي په باندې پاکي 3 پروټون دی یا 3 الکترون دی یا 4 الکترون دی نو 4 multiplied by 1.6 ضرب 10⁻19 کولم. نو دې لپاره چې په دې کې ضرب ورکړي 4 چکی 24 2 اصل 4 کم 4 او 2 چې 6.4 ضرب 10⁻19 کولم. نو اوس کو 4.8 او د 6.4 په منځ کې چې چارج دا باندې ایگزیسټ کیږي. اوس د سی ام سی کی زراله فار ایگزامپل Sirale, to which one of the following is not possible? کم یو چارج به پاسیبل نه تله یو اپشن درکړی چې 1.6 ضرب 10⁻19 کولم دا به پاسیبل نه یا 2 بلې درکلی دی 3.2 ضرب 10⁻19 کولم او بلې درکلی دی 3 نمبر اپشن یې درکلی دی 3.6 ضرب 10⁻19 کولم او څلورم یې درکلی دی 6.4 ضرب 10⁻19 کولم. نو which one of the following is not possible؟ نو کوم یو پاسیبل نه دی. نو موږ تاسو به څنګه معلومو چارج ان ا باډي داري دا یې درکلی دی. نو چارج ان ا باډي از equal to NE. نو چارج ان ا باډي چارج ان ا باډي څه شي دی 1.6 ضرب 10⁻19 نو نمبر اف الکترون معلومه. نو نیم الکترون خو نشي کېدی یا خامخا یا به 1 الکترون یا به 2 الکترون یا به 3 الکترون یا به 4 الکترونی.
نو اوس په الکترون باندې کوم چارج هغه څه دی 1.6 ضرب 10⁻19 کولم. نو دا دلته راواړوه دا به ستاسو شي n به ستاسو برابر شي 1.6 ضرب 10⁻19 divided by 1.6 ضرب 10⁻19. نو -19 ختم 1 پاتې شو. نو دلته ان د څه 1 الکترون برابر دی. نو چې د سره له دا څه دا ایگزیست کېدی شي څه شي ایگزیست کېدی 1 الکترون شي ایگزیست کېدی. اوس 3.2 ضرب 10⁻19 کولم. نو چارج نه باندې څه 3.2 چارج کیو د څه برابر 3.2 ضرب 10⁻19 کولم. صحیح ده. ان دلته ولیکه ای د 1.6 ضرب 10⁻19 برابر دی. نو هغه دې سیټ راواړه او هغه به شي 1.6 ضرب 10⁻19 کولم. دا په دې ډیوایډ کړ دینه به تر شي 2. نو n is equal to 2. نو دو الکترون یا دو پروټون هم شي ایگزیست کړي. نو دا څه شو دا به ایگزیست کړي شي. اوس دلته راځو دیلا نو تقریبا دا نه ایگزیست کیږي. نو ستا اپشن به رائټ اپشن سي دا نه دی پاسبل دا هم پاسبل دی. صحیح ده. ها نو minimum charge چې کوم دی هغه څه charge on proton or charge on electron. نو دا minimum charge دی په یونیورس کې. نو quantization of electric charge څه ته وایي چې electric charge چې کوم دی دا به خامخا په quantized state کې څه کیږي وایي must quantize. دا به خامخا څه کیږي. نو دینه کنکلوژن دا راووتو چې electric charge must be quantized. دا به خامخا څه کیږي کوانټایز کیږي. مطلب دا چې دا به خامخا په یو سم سپیسیفیک سټیټ کې داسې بنئ چې په آل سټیټ کې به ایگزیست نشي کولی. صحیح ده. کوم سټیټ دی نو اوس کو چېرته نه دا سټیټ لکه 1.6 دغه نه دغه کې به شي دونه کو دی په منځ کې دا به نشي. اوس 4.8 ضرب 10⁻19 کولم. نو داسې ام سی کیوز به تاسو له اوس راځي چې کوم یو به شي ایگزیست کېدی کوم یو به نشي کوم یو پاسبل دی کوم یو نه دی پاسبل. نو دا هغه لپاره چې کوم ماډل ام سی کیوز هغه وشو. اوس راځو دویم چې کوم زموږ سره کومه پراپرټي ده هغه د انویریانټ وذ موشن. د انویریانټ وذ موشن څه مطلب انویریانټ مین نو چینج. د موشن سره په دې کې څه چینج نه راځي. چې د موشن سره چې څومره سپیډ ته چارج لورکې نو هغه به څه یو هغه به د موشن سره نه چینج کیږي. انویریانټ مین نو چینج no change with motion. دا بر موشن سره electric charge بر موشن سره نه څه کیږي نه سیوا کیږي او نه کمیږي. فار ایگزامپل د سراله چې charge on a body doesn't سره 1.6.4 ضرب 10⁻19 کولم. دا زموږ په یو باډي باندې چارج دی. دا زموږ باډي دا او دا فرست کې دا څه کې دا at rest فرست کې په دې باندې چارج دونه دی. Ustana also to ki what will be the charge and the same body when it is moving at a speed of 120 meter per second. 120 meter per second سره روان دي نو دی به سپیډ څه شي نو remain the same by دا به نه چینج کیږي. صحیح ده. نو په پرست کې چې کوم چارج دی لکه 6.4 ضرب 10⁻19 کولم دی نو چې په څومره لکه زموږ سره لیټ سپوز د سپیډ اف د دې باندې برابر شو د سپیډ اف لایټ نو بیا به چې کوم دی زموږ سره یو قسم چارج په دې باندې دا به چینج کیږي نه انویریانټ وذ موشن بای. خو بل خبره ده یو دی چارج یو دی سپیسیفیک چارج زموږ سره absolute charge یو دی absolute charge دا به same at all time. absolute charge به same at to all observer ته به same په هر ځای کې مطلب دا څه یو same. ها نو زمون سره چارج څه دی دا ابسولوټ دی څه دی ریلیټیو نه دی دا څه دی ابسولوټ دی. نو مطلب دا چې دا بر موشن څه کیږي نه چینج کیږي. صحیح ده. یو دی سپیسیفیک چارج نو سپیسیفیک چارج کوم دی دا زمون سره موشن څه کیږي ویریانټ دی څه دی چینج کیږي د موشن سره څه کیږي
د موشن څخه چینج کیږي. نو سپیسیفیک چارج څه ته وایي دا پیژندل پکار دي. نو سپیسیفیک چارج د چارج ان ا یونټ ماس، چارج ان ا یونټ ماس، چارج ټو ماس ریشو ته موږ یا سپیسیفیک چارج ته یا چارج ټو ماس ریشو. نو دې ته څه وایي سپیسیفیک چارج. اوس فار ایگزامپل داسې ام سی کیوز راغلی چې سپیسیفیک چارج specific charge on electron is specific charge पे electron बांधे दे दे राशि 1.7588 क्रॉस 10 to the power minus 11 kilogram coulomb per kg. Doesn't say specific charge on electron dumna de hoya. What will be the charge? What will be no padi electron bani ba what will be the specific charge? The specific charge ba per speed at a speed of هغه سپیډ چې هغه وي دغه سپیډ چې کوم دی زموږ سره د لایټ د سپیډ برابر دی. نو اوس چې دا الکترون له موږ دومره سپیډ ورکړو چې دغه سپیډ چې کوم دی د لایټ برابر دی، نو بیا د سپیسیفیک چارج څه شي؟ نو سپیسیفیک چارج به بیا ردي څه کمی چارج ټو ماس ریشو. نو چارج ټو ماس ریشو به څه وسو کمی، ځکه چې ماس از ویریانت وذ موشن. ماس چې کوم دی دغه څه چینج کیږي د موشن څه، صحیح ده. نو چې دا د ماس به د موشن څه کیږي سیوا کیږي. چې کله سپیډ سیوا کیږي نو ماس به سیوا کیږي، او چې ماس سیوا کیږي نو چارج ټو ماس ریشو به څه کیږي کمیږي. نو دا خبره نوٹ کول پکار دي چې چارج چې کوم دی دا به څه ابسولوټ دی، خو سپیسیفیک چارج به چې کوم دی د موشن څه یو ویریانت دی، دا به چینج کیږي. د څه وجې دلته چې ماس څه کیږي سیوا کیږي، نو چې ماس سیوا کیږي نو سپیسیفیک چارج به څه کیږي کمیږي. اوس د بل کنزرویشن اف الیکټریک چارج کومه دریمه پراپرټي چې کوم دا هغه سره کنزرویشن اف الیکټریک چارج. نو کنزرویشن اف الیکټریک چارج به موږ وایو چې کنزرویشن اف الیکټریک چارج څه ته وایي. نو الیکټریک چارج به کنزرو دی. څه وایي الیکټریک چارج دا به څه کنزرو دی. څنګه فار ایگزامپل زموږ سره یو پلیټ دی، دې ته ما بیټري ولګوله، پازیټیو ټرمینل او نیګیټیو ټرمینل. پهله مې ورته نه ده لګولې بیفور چارجینګ، چارج کله مې نه ده بیفور چارجینګ. د چارجینګ نه مخکې په دې باندې چې کوم چارج دی هغه څه دی زیرو دی که نه. نو چارج بیفور چارجینګ په دې باندې چې کوم چارج دی هغه زیرو دی. اوس زه چارج کوم دا باډي، څه کوم چارج کوم دا پلیټ، صحیح ده. دا نیگیټیو ټرمینل شو دا پازیټیو ټرمینل شو. نو دا به چې کوم دی څه چل کوي، دا بیټري ده، بیټري ایز ا پمپ کار کوي. څه کوي ایز ا پمپ کار کوي. دا د یو پلیټ نه الکترون نه لې او بل ته څه کوي ټرانسفر کوي. نو دې نه چې الکترون نه دلته به څه راځي پازیټیو ساين، دلته به څه راځي نیگیټیو ساين. نو اوس چارج شو باډي کنه. نو اوس موږ ګورو چې بیفور چارجینګ په دې آیسولیټډ سیستم کې چارج سو او افټر چارجینګ. نو دا زموږ یو آیسولیټډ سیستم دی کنه، دا یو آیسولیټډ سیستم دی. نو بیفور چارجینګ په دې باندې چارج سو زیرو. نو اوس موږ ګورو چې په دې باندې چارج څه دی. نو چارج څه برابر دی دا نیټ چارج Q1 دې ته موږ څه وایم Q1 دې ته څه وایم Q2. نو Q1 پلس Q2. نو دا چارج څه دی پازیټیو چارج. نو Q1 دا څه دی نیگیټیو پلس دا چارج څه دی نیگیټیو دی کنه. نیگیټیو ملټیپلای نیگیټیو او پلس دا به څه راځي زموږ ماینس به راځي کنه. نو دوه چارج سیم دي، څومره الکترون چې هغه هغه چارج هغه څومره چارج الکترون چې دی غستی نو هغه الکترون دی استلی کنه. نو پازیټیو او نیگیټیو چارج برابر دي. نو افټر چارجینګ به د دې چارج څه یو زیرو.
نو مطلب دا شو چې پراپرټیز چې چارج کوم دا به زموږ څه کنزروډي په آیسولیټډ سیستم کې. صحیح ده.